So today we are going to start with our PU syllabus. So far we have finished the bridge course sessions, and we have already have conducted so many bridge course tests also, and there are some bridge course units like your previous standards concept which are connected to so PU syllabus. So please be in touch with your previous standards concepts also, and what I'm going to teach you today. So even in this chapter also there is a concept which you're already studied in your previous standards, that is diversity in living organisms. You have studied in ninth standard. Okay, so as we know, the biology syllabus consists of 5 units. Okay, so today we are going to start with the first unit called as diversity in the living organisms. So in this unit, it consists of 4 different chapters: living world, okay, biological classification, plant kingdom, and animal kingdom. And today we are going to deal with the first chapter, that is living world. Okay, so we know the environment or the earth, this consists of 2 different factors, especially, that is living and non-living things. So today in this video we are going to know how we can differentiate. We know what is living and non-living, okay, but we are going to differentiate, giving some properties of living organisms where the non-living things doesn't show such properties. Okay, we are going to study those properties. So beginning to the living world concept, so we are going to understand what is a life. If something should be alive, what it could be defined as. ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೈವ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ organization of molecules. So what it is? Life is defined as it is a unique thing. In the same way, complex kuda, it is not a simple one. ಹೌದಾ? ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಓದಿದಿರಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲೈವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲೈವ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಲೈವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್, ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, DNA, RNAಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ reactions. How they are going to express, how these molecules are going to express? By performing the chemical reactions. I'll tell you further what are those chemical reaction, types of chemical reaction, ಯಾವ್ದು ಅಂತ. Just now, just remember, so life is unique and complex also. Why it made complex? Because they are organized by molecules where they express itself, okay, through what? Chemical reactions. Chemical reactions ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಹೌದಾ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಆಗುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ reproduce. Okay, so by being alive we do all these things.
Okay, ಇವಾಗ if a person is alive, how we are going to say some person is alive? By these things. ಓಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ reproduce, we give birth to the young ones, right? So all this make life. Okay, and how it is possible? By a certain complex molecules, nammalli ondu certain complex molecules express agodrinda through the chemical reactions. Okay, now we ella ondu processes na ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, we express these kind of processes. Okay, this is what life. Understood? And there are some properties. Okay, living organisms na non-living things inda hege differentiate ಮಾಡಬಹುದು. Okay, how to differentiate living things into non-living things? You know already the differentiating points. Okay, this is non-living thing. Okay, but I am a living organisms. How we are going to differentiate? Yes, I'm responding, I'm talking, I'm moving, but the pen, no. So how we can say what is the proper properties, correct properties to explain the living things into the, like, from the non-living things? Those properties are growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness. These 5 points are the properties of living organisms, where they make a difference between living and non-living things. So now we'll start studying one by one the properties of living organisms. Okay, we'll start with the growth. Okay. Growth or ಬೆಳವಣಿಗೆ. Okay, so how we are going to define the growth? Permanent, irreversible increase in mass. Okay, I'll give the example here. Organisms and increase in number. Example, that is unicellular organisms. So what is growth? So growth is permanent. See, the growth is permanent. ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಯಾವತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್? ಸಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್, ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಇವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಡಲ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಗೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವಾಗಲೂ, understood, it cannot be irreversible. Understood? This is what irreversible. And what happens
in what way there is growth. The one condition is the growth is always increase in the mass and increase in the number. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, just imagine this is amoeba. Okay, amoeba. When this amoeba undergo growth, okay, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, they divide, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, and they form into twos. Again these two so from one amoeba there are now how many? 4 amoebas. So increase in the number ಆಯ್ತಾ, 1 ಇಂದ 4 ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ 4 again they divide 8, 60, 32 increase in number. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಸೈಜ್. ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಏಜಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್, ದೋಸ್ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಡಿವೈಡ್ 4 ಡಿವೈಡ್ 8. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Okay, so in plants they say growth is indeterminate. Okay, but in animals they say growth is ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಕೆಲವೊಂದು ಅವಧಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಡೆವಲಪೇ ಆಗಲ್ವಾ ನಾವು? ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 years ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಹೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ದೇ ರೀಗ್ರೋ, ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸಚ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ indeterminate, and in animals the growth is
ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ? ಹಿಯರ್ at the certain age the growth stops, okay, but here the growth is lifetime, okay, here the growth is lifetime growth ಆಗುವಂಥದ್ದು. Here certain age it stops. What? Growth stops. Understood? But ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ನಿಲ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು, ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಗಾಯ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕವರ್? ಬೈ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ರಿಪೇರ್ the cells during damage. So these are the some different properties of growth. Okay, I guess you have understood. And one more thing, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಯಾವತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ inside. Okay, in living organism always the growth is inside, but ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಗ್ರೋತನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಗುಡ್ಡಗಳು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಗುಡ್ಡ ಸೈಜ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಡನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಟಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುಡ್ಡದ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೂ ಗ್ರೋತೆ ತಾನೇ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದು ವಾಟರ್ನ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಗಿಲು ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಾಗಿಲ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದೂ ತಾನೇ ಗ್ರೋತ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವನ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ನಾವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಗ್ರೋತ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ living organism. This is important. Understood? So this is what about the growth. So next we'll go to reproduction. So what can be the definition of reproduction? Giving birth to the young ones, or idanna progeny antanu karitivi. The next generation after father and mother. So when they have a child, okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಆ
ಮಕ್ಕಳ ಜನರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಜನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ phenomenon we call it as giving reproduction, and based on the phenomenon they are of two types. Okay, one is called as asexual reproduction, another is called as sexual reproduction. Okay, so what is asexual and sexual? I'll write the difference here. Okay, involvement of single parent involvement of both the parents. Next is no fusion of gametes. Okay, fusion of gametes. Next, progenies are morphologically and genetically similar or identical, and such progenies are called as clones. And example, unicellular organisms, amoeba, euglena, etc. Okay, so here progenies are morphologically similar but genetically different. Okay, example, multicellular or higher organisms. Okay, man, fishes, frog, arthropods, etc. Okay, I'll explain you now. So reproduction andre gottide namge giving birth to the young ones. Okay, and ಈ ಒಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ದರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್, ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ನೀವು ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಬೌಟ್ reproduction, asexual, sexual, and what is gametes, how the egg and sperm na ನಾವು gametes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ 2 daughter cells ಲೈಕ್ ಅಮೀಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಶೋ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ reproduction because they have only single parent involvement.
A single amoeba, they divide and they form two amoebas. So this is what reproduction and growth avrallaguvanthaddu. And because of this two reason, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಜನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫೊಲಜಿಕಲಿನೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿನೂ ಅವರ DNA ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾಕಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್. ಸೇಮ್ ಅಮೀಬಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೀಬಾ. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಮಾರ್ಫೊಲಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೋ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟ್ಸು ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರುವಂಥ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೆರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷುವಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಫೀಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಎಗ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಜನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಜನಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಜನಿಗಳು ಮಾರ್ಫೊಲಜಿಕಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಬಂದಿರೋ ಪ್ರೋಜನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಫಿಶಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್, ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್, ಎರೆಹುಳ, ಎಲ್ಲನೂ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೋತ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ reproduction. So based on this point, so based on these points, only the living organisms can reproduce ಅನ್ನೋದಾಯ್ತಾ? non-living organisms, they doesn't show any reproduction phenomenon. But here also there is one exception. ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ದೇ ನೆವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವುದದು ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
So these are the some exceptions. The organisms, they are living but they doesn't perform reproduction. ಈ reproduction ಅನ್ನ perform ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ವರ್ಕರ್ ಹನಿಬೀಸ್. ಹನಿಬೀಸಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿದೆ. ವರ್ಕರ್ ಹನಿಬೀ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನಾವೇನು ಆ ಹನಿಬೀ ನೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 1000 ಹನಿಬೀಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ವರ್ಕರ್ ಹನಿಬೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ ವರ್ಕರ್ ಹನಿಬೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹನಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 parents, that is donkey and horse. ಓಕೆ, ಡಾಂಕಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಸ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕನ್ನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಬಟ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು reproduce. Mule is sterile. And some example is infertile human couples. ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, the 2 characters, growth and reproduction, though they are the properties, howdu growth and reproduction both are the properties of living organisms, but not defining. Okay, not a perfect property. Okay, in the next video we are going to deal with the rest 3 properties. Those are metabolism, cellular organization and consciousness. Okay, thank you.